ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, वेदांत का एक वचन है, कबहूँ समति प्रकाशचित कबहूँ कुमति अधीन, बिव नारी के कंत ज्यों रहत सदा अत दीन। वेदांत आखदा है कि कदी ये जीव समति दे पल्ले पै जाता है, कदी कुमति दे पल्ले पै जाता है। ये दो विरतियां हन, दो सुरतियां हन। इन्हां दे अधीन पै के जीव कदी चंगे कर्म करता है, कदी माड़े कर्म करता है। बिव नारी के कंत ज्यों रहत सदा अत दीन। वेदांतवादी आखदा है कि जिस तरह एक पुरुष दियां दो नारियां होण, एक उपरली मंजिल दे विच रहिंदी होवे, एक थल्ले दी मंजिल दे विच रहिंदी होवे। पुरुष जिहड़ा उपर नूं जाण दी कोशिश करदा है ते थल्ले वाली खिच लैंदी है। जे थल्ले वाली खिचदी है तो फिर उपर नूं जाण दी कोशिश करदा है। इसे तरह मनुख दा सारा जीवन बीत जाता है। दोने बिरतियां दे पल्ले पै के अपना जीवन बतीत हुंदा है हर मनुख दा। जेकर इन्हां तो दोनों तो छुटकारा लैके तां किसी नाम दा सिमरन करके जाप करके इन्हां दोनों तो छुटकारा हो जाता है। चंगे कर्म भी वैसे बंधनयोग हैं ते माड़े कर्म भी बंधनयोग है ही हैं। जदों कोई यज्ञ करता है, जदों कोई दान करता है, जदों कोई पुण्य करता है, किसी नूं वस्त्र दिंदा है, किसी नूं पानी पिलाउंदा है, प्रशादा छकाउंदा है, उस दे पिछे भी कामना छुपी हुई हुंदी है। वो कामना मनुख नूं स्वर्ग तक लै जाती है। जदों स्वर्ग विच उन्हां पुन्नां दा कशै हो जाता है, नाश हो जाता है, तो फिर उतों धक्का दे के उस पुरुष नूं थल्ले सिटिया जाता है। जिहड़ी कुमति है, उन्हां दे आसरे हो के बुरे कर्म करता है मनुख ते नरक दे विच जाता है। नरक नूं भोग के मुड़ के फिर कदी ना कदी इस मनुख जन्म दे विच आउंदा है। असल विच वैसे दोनों ही बंधनयोग हैं ते इन्हां तो दोनों तो छुटकारा दिवाउण वाला की है? परमेश्वर का नाम। जदों परमेश्वर के नाम नूं पल्ले बन के अपने मन नूं एकागर करके उस दे विच स्थिरता प्राप्त करता है तो फिर एकाग्रता बनती है। जदों समाधि अवस्था दे विच एकाग्रता बनती है तो आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि मन टिकदा है। जदों टिकदा है तो फिर ये आनंद नूं प्राप्त होता है, शांति मिलती है। जदों तक दुनिया दीयां आवाज़ां, दुनिया के शोर शराबे इस मन के द्वारा असीं व्यापते देखते हाँ, तो उदों तक स्थिरता नहीं बनती। जिस तरह प्रमाण है कि एक संतां दे कोल को मनुख जाया करता सी। उन्हां दा सेवक सी, पर उसका कारोबार बहुत वड्डा सी। वो संतां नूं कई वारी कह दिंदा सी कि महाराज मैनूं एक कोई आत्मा दे दो, कोई भूत दे दो, कोई जिन दे दो, जिहड़ा मेरे कम कर दिया करे तो मैं तुहाडे कोल आ जाया करां, तुहाडी संगत करिया करां, मेरे कोल टाइम नहीं लगता। संतां ने गल टाल देनी। दो तीन बारी कहा, तीजी बारी कहा तो कहंदा महाराज भी मैनूं तुसीं बख्शिश कर दो। संत समर्थ सन। उन्होंने की कीता, कहंदे तूं तेरा वचन असीं हुण मोड़ना नहीं, तू लै जा। ये जो भूत है, जिन है, बस इक्को ही कंडीशन इसकी है कि इसनूं विहले नहीं रहन देना। कहते भी मेरे को काम ही बहुत, विहला किद्दां रहूगा। लै गया नाल।
ਉਹ ਕੰਮ ਕਵੇ ਵੀ ਚੱਲ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ। ਅਤੇ ਭੂਤ ਦੇ ਵੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ 100 ਗੁਣਾ 200 ਗੁਣਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਕੀ ਕੰਮ, ਹੋਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ, ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਾਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੜਾ ਜੋ ਸੇਵਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨ ਹੈ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸੋ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਾਂ। ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਵੀ ਖੰਡ ਰੇਤ ਤਾਂ ਸਰੋਂ ਰਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਕਰ, ਅਤੇ ਜਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੜਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਖੰਡ ਰੇਤ ਤਾਂ ਸਰੋਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਜਦ ਨੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ, ਸੇਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਹੱਸ ਕੇ ਮੋਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗਲ 'ਚ ਫਾਹਾ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਰਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਕੀ ਦੱਸੀ? ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਖੰਭਾ ਕੱਢ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚੜ੍ਹੀ ਚੱਲ ਤਾਂ ਉਤਰੀ ਚੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ ਮੈਂ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੂੰ। ਉਹ ਬੜਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਭਾ ਗੱਡਿਆ, ਗੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉੱਤਰ, ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਵਿਹਲਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਤਰੀ ਜਾਵੇ, ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਤਰੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੰਮ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾ, ਚੜ੍ਹੀ ਚੱਲ ਤਾਂ ਉਤਰੀ ਚੱਲ। ਐਸੀ ਯੁਕਤੀ ਕੰਮ ਆਈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਿਆ ਵੀ ਰਹੇ, ਨਿਸ਼ੰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰ ਦਾ ਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਥੰਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ, ਐ ਮਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ। ਇਹ ਭੂਤ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਇਹ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਟੇਢਾ ਭੂਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਟਿਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਟਿਕੇ। ਨਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣੇਗੀ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਨ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸਿਆਹੋ। ਇਹ ਕਾਲੇਪਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਬਲ, ਯੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਚੰਚਲਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਸੁੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।